بی جے پی جموں کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے نیوز 18 اردو کے ساتھ خاص بات چیت کی۔ ٹھاکر نے کہا کہ حالیہ آپریشنز میں فورسز کو ملی کامیابی انٹیلیجنس فورسز کی چوکسی اور مقامی لوگوں کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ ٹھاکر کا کہنا ہے کہ وادی کے لوگ اب ملیٹنسی سے تنگ آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ خطے میں امن و امان اور ترقی چاہتے ہیں۔ ٹھاکر نے بتایا کہ ملیٹنٹوں نے اب بے گناہ لوگوں کو اپنا ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ٹھاکر نے پاکستان پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان وادی کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، مگر نوجوانوں نے اس کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ ملیٹنسی میں جو ایک اچھال دیکھنے کو مل رہا تھا، سیکورٹی فورس نے جو لاسٹ 10 آپریشن کیے اس میں 10 آپریشن میں انہیں 90 سے زیادہ ملیٹنٹوں کو مار گرا ہے۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کی پولیس، یہاں کی سیکورٹی فورسز ہر محاذ پہ، ہر فرنٹ پہ سکسیسفلی وہ رہی ہے اور ملیٹنٹوں کا خاتمہ۔ اس بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جموں کشمیر کی عوام ملیٹنسی نہیں چاہتی ہے، اور جو ایک انٹیلیجنس، جو اس کو جب ہیومن انٹیلیجنس کہتے ہیں، وہ اب سامنے آ رہی ہے، اور اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہاں کا عوام وکاس چاہتا ہے، ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، وہ اب روزگار چاہتا ہے، وہ نوکری چاہتے ہیں، وہ یہاں گن، توپ، بارود یا پتھر نہیں چاہتے۔ یہی ہے کہ اس کامیابی کا اگر ہم یہاں سب سے زیادہ اگر کسی کو ہم اس کا شرح دے دیں، کسی کو اس کامیابی کا حقدار مانے، اس میں یہاں جموں کشمیر کا عوام اور یہاں کی پولیس اور یہاں کی سیکورٹی فورسز ہیں، جنہوں نے کامیاب آپریشنز کر کے یہاں لگ بھگ دہشت اور دہشت گردوں کا انت کر دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت بہت قریب آنے والا ہے کہ یہاں دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ ملیٹنسی میں سب سے بڑا جو نام تھا ریاض نیائکو، اس کو بھی سیکورٹی فورسز نے مار گرایا، اس کو بھی مار ڈالا، اور اس وقت بھی جس طرح سے پہلے ہوتا تھا، پتھر بازی نکلتے تھے، وہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد وہ جیش کا بڑا کمانڈر مارا گیا۔ اس چیز سے یہ ساتھ اب ملیٹنٹوں کو بھی لگا، دہشت گردوں کو بھی لگا کہ اب لوگ اب سڑکوں پہ نہیں نکل رہے، اور وہ بات یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک خوف، ایک دہشت کا ماحول وہ یہاں کے لوگوں میں پیدا کرنے تھے۔ یہی وجہ کہ انہوں نے پہلے اجے بھارتی کو مار ڈالا، پھر کل اس سویلین کو مار ڈالا۔ تو اس بیچارے نے کیا کیا تھا، ایک تو زبردستی اس کے گھر میں وہ گھس گئی، اور اس کے بعد اس کا مکان تباہ ہو گیا، اس کے بعد اس کو کل مار ڈالا گیا۔ مجھے بتائیے، ان لوگوں کو انسان کہنا بھی گناہ ہے۔ ایک بڑی سازش کے تحت یہاں جموں کشمیر کے بچوں کو نشے کی طرف خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی پاکستان سے آپریٹ ہو رہا ہے تاکہ یہاں کے بچے جو ٹیلنٹ میں کسی سے کم نہیں ہیں، ورلڈ لیول پہ ان کو کہیں نہ کہیں راستے سے بھٹک دیا جائے، ان کو نشے کی عادت ڈال دی جائے، ان کو ان حالات میں لایا جائے تاکہ یہاں جموں کشمیر میں اب امن کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے۔ یہاں ملیٹنسی ہے، یہاں ملیٹنسی فیوچر ہے، پتھر بازی ہی فیوچر ہے۔ اس ڈگر پہ ان کو لا کے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن جموں کشمیر کی یوتھ اب سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے ملیٹنسی کو چھوڑ کر اب دیش کے لو لنگر میں آ کر یہاں کی ڈیولپمنٹ اور ترقی کے لیے انہوں نے وہی راستہ چنا۔ ضلع اسپتال بڈگام میں گزشتہ روز ایک حاملہ خاتون کی زچگی کے بعد موت ہو گئی۔ خاتون کے اہل خانہ نے ڈاکٹروں پر لاپرواہی کا الزام لگایا۔ خاتون کا تعلق نبرتل بڈگام سے ہے۔ اہل خانہ اور رشتہ داروں نے گزشتہ شام ضلع اسپتال بڈگام میں احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے معاملے کی جانچ کا مطالبہ کیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ زچگی کے بعد کئی گھنٹوں تک خاتون صحیح سلامت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ پھر اچانک ڈاکٹر انہیں دوبارہ آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن تھیٹر میں لے جانے کے کچھ ہی دیر بعد اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر احتجاجیوں کو معاملے کی جانچ کا یقین دلایا۔ سرجری سے پہلے جو بھی ٹیسٹ ہوئے تھے، ایون بی پی بھی چیک ہوا تھا، وہ نارمل ہوا تھا۔ تو ہم ڈاکٹرز کو بول رہے تھے کہ پیشنٹ کی حالت کیا ہے۔ ڈاکٹر نے بولا کہ پیشنٹ ٹھیک ہے۔ نیر اباؤٹ 3 بجے پیشنٹ کو واپس لاتے ہیں، ڈاکٹرز بیڈ پر رکھتے ہیں انکانشیسنیس میں، پھر 5 بجے اس کو پھر سے اٹھا کے تھیٹر میں لے جاتے ہیں۔ ہم نے چیک کیا کہ آخر حال ہو رہا کیا ہے، تو ڈاکٹرز نے بولا کہ پیشنٹ ٹھیک ہے۔ سڈنلی ڈاکٹرز اس کے ہسبینڈ کو بولتے ہیں کہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ سر آپ خود دیکھیے، اگر پیشنٹ کے ٹیسٹ، بی پی سب نارمل آ رہے، بچہ بھی نارمل ہے، تو اچانک کیسے سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے؟ ہسپتال کے ایک ڈاکٹر آتے ہیں ہمارے گاؤں میں، وہ بول رہا ہے کہ اس کو کچھ لنگس میں کچھ آکسیجن کی پرابلم ہو، کہ وہ کلاٹنگ ہوئی تھی بلڈ کی، اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ ریئر کیس ہے، ایسا ہوتا ہے ایسی سچویشنز میں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ریئر ڈیتھ تھی یا نیچرل ڈیتھ تھی، لیکن ڈاکٹر کو ہمارے گاؤں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج تک کسی پیشنٹ کے ساتھ ڈاکٹر نہیں گیا ہے کوئی آرگیو کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ اس کے ساتھ یہ ہوا، یہ ضرورت نہیں ہے، نیچرل ہر ایک کو مرنا ہے، لیکن ڈاکٹر کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں جسٹ چیک، لک انٹو دس میٹر، واٹ ہیپنڈ۔ وادی میں داخل ہونے والے
भेड़ों से भरे कई ट्रक आज सुबह जवाहर टनल पार करने के बाद महकमे फूड एंड सिविल सप्लाईज के एहलकारों ने जब्त कर लिए। इसके बाद खानाबल में इन भेड़ों को मुतल्लिका जिला हेडक्वार्टर रवाना किया गया। इन्हें सरकार की जानिब से तयशुदा नरखों पर फरोख्त किया जाएगा। महकमे फूड एंड सिविल सप्लाईज के असिस्टेंट डायरेक्टर अनंतनाग ने कहा कि ये इकदाम गोश्त के नरखों पर काबू पाने के लिए उठाया गया है। आज 16 गाड़ियाँ सीज की हैं वहाँ, जिनके पास न कोई डॉक्यूमेंट था, न कोई लासन रिन्यू लासन थी, कोई भी कागज़ इनके पास नहीं था। इसलिए हमने इनको सीज़ किया और अब हम कार्रवाई कर रहे हैं आगे कि हम ये डायरेक्शन ऑफिस भेज देंगे और डायरेक्शन ऑफिस से डायरेक्टर साहब खुद इनको मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में AD साहिबान की क़यादत में ये सेल हो जाए। गैर कानूनी तरीके से जंगलात की ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ DFO शोपियाँ FPF के डिप्टी डायरेक्टर और रेंज अफसर ने मुहिम चलाई। इस दौरान जंगलात के 120 कनाल से ज़्यादा अराजी पर गैर कानूनी कब्जे को हटाया गया। स्मगलरों ने जंगलाती अराजी को सेब के बागात में तब्दील किया था। लोगों ने इंतजामिया की जानिब से की गई इस कार्रवाई की काफ़ी सताइश की है। ये जो इस वक्त कोविड कंडीशन चल रही है, इसमें लोगों ने कुछ नाजायज़ फ़ायदा उठाया है हमारे लॉकडाउन की वजह से। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी तो हमने अकॉर्डिंगली जो हमारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स थे उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की, उनने स्टैंड दिया। आज हम दोनों डिपार्टमेंट यहाँ आके इस मुहिम का आगाज़ किया है। आज के दिन हमने करीबन 100 से ज़्यादा कनाल से यहाँ पे कंपार्टमेंट 24 में अंदर वाली जो इस वक्त यहाँ पे है, यहाँ पे हमने इवेक्ट किया है। ये मुहिम आज से कंटिन्यू रहेगी। जहाँ किसी ने भी नाजायज़ कब्जा किया है जंगलाती ज़मीन का, वो हम निकालने जा रहे हैं और इसमें पब्लिक आवाम का भी हमारे साथ ताउन रहना चाहिए। जब भी मतलब इसको जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ करने में आवाम का भी हमें साथ आना जरूरी है। तराल में सेहतियाब हुए मजीद 4 अफराद को उनके घरों को रवाना किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल शबीर अहमद रैना और इंतजामिया के दीगर अहदेदारों ने इनको गर्मजोशी के साथ रवाना किया। इनको गुलदस्ते पेश किए गए। रैना ने बताया कि इंतजामिया कोरोना वायरस की लड़ाई में हर तरह के इक़दाम कर रही है। देखिए कि आज आपने देखा कि आज हमारी 4 बहनें जो जिसमें 3 ANC और एक हमने सरेंडम टेस्ट लिया था, वो 4 हम पॉजिटिव पाए गए थे आज से 10-15 दिनों में। एंड आज उनको हमने देखा कि उनको फिर टेस्ट करने के बाद ये नेगेटिव पाए गए। एंड आज हमने इसको जो पॉजिटिव हमने क्वारंटाइन यहाँ पे हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया था, वहाँ से उनको हमने छोड़ दिया हमने। एंड इससे पहले भी 2 हमारे पेशेंट रिकवर हुए थे। दैट मीन्स टोटल हमारे 6 रिकवर हो रहे हैं। एंड उम्मीद है जो बाकी भी हमारे यहाँ पे पेशेंट्स हैं तो उनको भी प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे के उम्मीद है कि वो भी रिकवर। जिला रामबन में कोरोना के केसेस में हो रहे इजाफे को लेकर गोल संगलदन के अवाम भी सख्त तशवीश में मुब्तला है। इंतजामिया की मुबैना गैर संजीदगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एडवोकेट मोहम्मद नदीम ने कई सवालात खड़े किए। मुल्क और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से आ रहे तामीराती कंपनियों से वाबस्ता अफराद का ना तो मुकम्मल चेकअप हो रहा है और ना इन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि ज़िला को रेड जोन करार देने के बाद अवाम में खौफ हरास है। इस आड़ में तामीराती एजेंसियों को खुली छूट मिली हुई है। तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, DC साहब को, SDM साहब को ये बात बताना कि आखिरकार इलाके में हो क्या रहा है और आप क्या कर रहे हैं और किस चीज़ पे तवज्जो दे रहे हैं। आप कुछ भी इलाके में जो ये बोल रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, बस साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कोविड-19 की। मैंने आज से 3-4 दिन पहले भी इनको रिटर्न में एक कंप्लेंट भी की थी, व्हाट्सएप के ऊपर बाई हैंड भी दी थी SDM साहब को। इनको मैंने इन्फॉर्मेशन भी दी थी। मैंने इवन DC साहब को एक नोटिस भी भेजा था कि भाई एक्शन लीजिए, स्ट्रिक्टली एक्शन लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। बलिसा में कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। SDM ठाठरी ने इसकी तस्दीक की है। इंतजामिया ने पूरे इलाके में बंदिश आयद कर दी है। इनमें से एक शख्स की काफ़ी लोगों के राब्ते में आने का खदशा है। लोगों ने इंतजामिया पर कई सवाल खड़े किए। इनका कहना है कि आखिर क्यों लोगों को क्वारंटीन सेंटरों में मिलने की इजाज़त दी जा रही है। जिला कठुआ में गुज़िश्ता रात महकमे सेहत के मुलाजिम का टेस्ट मुस्बत आने के बाद इंतजामिया की जानिब से वार्ड नंबर 7 को हॉट स्पॉट करार दिया गया। लोगों का इल्ज़ाम है कि इंतजामिया की जानिब से इस इलाके में ज़रूरी इंतजाम नहीं किए गए। DC कठुआ का कहना है कि कोरोना मुस्बत मरीज़ के रास्ते में आने वाले लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। इन्होंने लोगों से अपील की है कि वो एहतियाती तदाबीर को मुकम्मल तौर पर अपनाएं। ये वायरस बहुत ही ख़तरनाक है कि ये बार बार वापस हो सकता है। ये हमारे मोहल्ले में सारे में स्प्रेड भी हो सकता है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम एक तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से थोड़ी रोकथाम लगाए, ताकि लोग जो आम जा रहे हैं, लोग जनता जा रही है यहाँ से जा रही है, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पे, सभी लोग जैसा निकल रहे हैं, गली चल रही है, थोड़ी सी यहाँ एडमिशन बताए, लोगों को थोड़ा करे ताकि यहाँ पे थोड़ी सी रोकथाम लगे। प्रिवेंटिव मेजर्स जो बताए जाते हैं, मास्क पहन के घर से बाहर निकलना, ज़रूरी हो तो बाहर निकलना, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना वक्तन फ़वक्तन, हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना, और बगैर मतलब के बाहर निकलने की ज़रूरत कोई नहीं है। अभी कंप्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबको पूरा अपना दायित्व लेना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शोल्डर करनी चाहिए।